నమస్తే. వెల్కమ్ టు వైఆర్ టీవీ. ప్రస్తుతం మనం జూబ్లీహిల్స్‌లో జరుగుతున్నటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అసలు మరి ఎవరిని గెలిపించబోతున్నారు? ఎవరు గెలవబోతున్నారు? వీళ్ళ అభిప్రాయం ఏంది? మరి ఎవరికి ఓటేస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళ మాటలు ఒకసారి తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండన్న ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి ఇక్కడ? चल रहा भाई जो इलेक्शन चल रहा। इलेक्शन के वास्ते हम लोग जो कोशिश कर रहे थे। हुँ, मैं आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। हुँ, मेरा नाम अजीम सोशल वर्कर जुबली हिल्स से हूँ मैं पिछले मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के वास्ते ग्रेवयार्ड के वास्ते 7 ईयर्स से हम लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हुँ, हैं। एवरी मस्जिद के पास हर मस्जिद के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रही, वहाँ पे 40 स्टेप्स कर रही। और हर मिनिस्टर के पास गए हम लोग, हर मिनिस्टर को दिए, सीएम को दिए, चीफ सेक्रेटरी को दिए, कलेक्टर को दिए, एमआर को दिए, माइनॉरिटी चेयरमैन को दिए, सबको दिए हम लोग, मगर कि हमारे को प्रॉपरली रिस्पांस नहीं आ रहा हुँ, और हमारे को लैंड अब तक के नहीं मिला। तो हुँ, एक बिग इशू मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज़ का बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ग्रेवयार्ड का है। अच्छा, ग्रेवयार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व होना था, ग्रेवयार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब आने वाले वक्त में होता नहीं होता नहीं मालूम। अब इलेक्शन के टाइम पे बोल रहे हम देते बोल के बोले, अब तक नहीं दिए। अभी किसी को जिताएगा ना तुम? नवीन यादव को जिताएगा नहीं तो ये बीआरएस का कैंडिडेट का जिताएगा? किसको नहीं, जिताएगा? अब ये तो मेरे मेरे एक वोट से तो मतलब जीत नहीं सकती पब्लिक। हाँ, तो मैं जिसको जिताना है बराबर हम जिताएँगे। हुँ, हम जिसको मतलब रिवेंज लेना है, अच्छा, जिसको हम रिवेंज लेना है, हमारे वोट से हम रिवेंज लेंगे बराबर। अच्छा, क्योंकि बोल तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भई हम इनको वोट डालेंगे, उनको वोट डालेंगे, मतलब ये वोट की खिलाफ वर्जी होती। तो हमको जो देना है बराबर ही हम साइलेंटली 11th के दिन हमारा रिवेंज मिल जाएगा। अच्छा अभी गवर्नमेंट है ना, कांग्रेस से गवर्नमेंट से अब मुस्लिम माइनॉरिटी वालों को कोई तो फ़ायदा है, अभी फ़ायदा है क्या? कैसा है गवर्नमेंट अभी? क्या फ़ायदा है तुम बताओ? मुस्लिम माइनॉरिटीज़ क्या फ़ायदा हुआ? हुँ, मुस्लिम कांग्रेस गवर्नमेंट में एक कैंडिडेट भी, एक मिनिस्टर भी, एक हाई कमांड के अंदर भी कोई भी मुस्लिम नहीं है। हुँ, क्या फ़ायदा हुआ? क्या मतलब मुस्लिम को मतलब क्या क्या दी गवर्नमेंट? कुछ लाके दी, कुछ करी, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। हाँ, अब छोटे-छोटे स्कीम्स है, वो मैं तो बोल रहा हूँ जो 6 गारंटी जो दिए थे ना, वो 6 गारंटी नको दियो। एजुकेशन फ्री करो, मेडिकल फ्री करो। बस बकाया पूरे 6 गारंटी को हटा दो। हुँ, मैं पूरे इंडिया में भी यही चाहता हूँ कि एजुकेशन फ्री होना हुँ, और मेडिकल फ्री होना। हुँ। अज़हरुद्दीन का मिनिस्टर दे दिया था ना, अभी कैसा है? आप मुस्लिम माइनॉरिटी वाला है, कैसे क्या बोल रहा है? किसी को वोट देता बोल रहा है अभी? कांग्रेस पार्टी अभी दे दिया था ना? मैं हमारे को बात समझ में नहीं आ रही, कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर करी कि हम मिनिस्टर देंगे बोल के, हुँ, मगर कि इलेक्शन मूवमेंट के ऊपर, इलेक्शन कोड रखने के ऊपर कैसा मतलब थोड़ा सेंस मतलब थोड़ा सोचो हुँ, कि मतलब कैसा हो सकता, हुँ, मतलब इट्स पॉसिबल नहीं, अच्छा, नहीं होने वाली बात हुँ, है। शायद फिर आने वाले वक्त में अभी एमएलसी का केस चल रहा, हुँ, वो एमएलसी का केस कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट चल रहा। हुँ, अब मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट चल रहा मतलब आने वाले वक्त में क्या देते मिनिस्ट्री, हुँ, क्या करेंगे? हुँ, हमारे को मिनिस्ट्री नहीं, हुँ, ये देखो, ये हम लोग जितने भी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, हुँ, दक्कन माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन स्कूल के तहत, इसको पेरेंट्स के तहत हम लोग काम करते हैं। हुँ, अब तक कि हमारे को एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, हुँ, किसके पास जाके हम पूछना भाई कहाँ जाना, हम किसके को से उस पे आना। अब देखो सबिता इंद्राडी मैडम एजुकेशन मिनिस्टर थी, हुँ, हमारे को एवरी मॉर्निंग 8 to 9 तक मुलाकात करते थे, हुँ, हम जाते थे, लोगों के प्रॉब्लम बोलते थे, హ్మ్. हम काम करें हम बराबर अच्छा. बस। అంటే మొత్తం మీదనైతే జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో 14వ తారీఖు చూపిస్తా అంటున్నారు అంతేనా? हाँ అంటే बस पूरे जो है ఎప్పుడేం లేదు ఖచ్చితంగా గెలిపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం. ఎవరు बराबर అనేది बराबर చెప్పరు అంతేనా? बराबर बराबर। ఆ! मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, ఆ! कल एक हिंदू लेडी क्या तो कांग्रेस के लीडर आए थे, तो उनको ये पूछी कि आप हमारे क्या करें? अच्छा. तो वो एमएलए कुछ भी मतलब आंसर नहीं है उसके पास। హ్మ్. अब हम यही बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई भी आपके पास अगर आ रहे कैंडिडेट आके आपके घर में आके पूछ रहे कि भाई तुम क्या दे रहे हैं हमारे को? హ్మ్. क्या दे रहे हैं? ये पूछो आप कि भाई मुस्लिम्स कैसे क्या दिए? హ్మ్. शादी मुबारक दिए హ్మ్. या 1 तोला सोना दिए, హ్మ్. क्या दिए हमारे को? హ్మ్. जो हम तुम्हारे को वोट डालना है, ये पूछो, सवाल करो। హ్మ్. आने वाले वक़्त में आपका सवाल मज़बूत होगा और అంటే आप బీఆర్ఎస్ కంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ముస్లిం మైనారిటీలకు అన్ని సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, లేకపోతే తులం బంగారం అయినా కావచ్చు, షాదీ ముబారక్ కావచ్చు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిందని అంటున్నారు కన్నా మరి. नहीं, 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 नहीं। आपका सवाल जो है आप बोल रहे हैं बराबर, मगर एक बात ये बोल दूँ मैं హ్మ్. कि दौरे हुकूमत अब जो हमारे बड़े जो हमारे पंडित लोग ఓకే. ఏం చెప్తున్నారంటే हमारे पास बीआरएस जो करी वो कांग्रेस उतना नहीं करी, అచ్చా. ये बोल रही। कई को बोल रही है वो बात, वजह क्या है?
आप खुद सोचो, मुस्लिम से कुछ भी नहीं हुआ, कमेटी पूरी मुस्लिम मुस्लिम कमेटी पूरी मतलब वो है, मतलब बेजार है कि भाई कई कई को ऐसा करे। बल्कि मैं 2023 में मैं 2023 में कांग्रेस को वोट डाला अच्छा मैं वोटर हूँ, मैं कांग्रेस का, मैं वोट डाला। अच्छा, अब मैं मेरा मेरा फ्रीडम है कि मैं एक सवाल कर सकता हूँ हुकूमत से कि भाई मेरे को तुम क्या दिए? क्या दिए भाई मेरे को? कुछ भी नहीं दिए मेरे को। ఓటేసిర్రు గానీ ఇప్పుడు ఓటేసిన దానికి ఏం రిజల్ట్ లేదంటున్నారు हाँ। పార్టీ నుంచి గానీ ప్రభుత్వం నుంచి గానీ अब वोट लेते वक़्त में आके ऐसा हाथां जोड़ के वोटां लेते। फिर सवाल करने गए वक़्त में आपको मतलब आपको तू कौन बोल के बोलते। ये बात नहीं होती। आप जब वोट ले रहे तो आप आज भी रहो। मैं एक ही बात आपके चैनल के ज़रिए बोलना चाह रहा हूँ, ताकत तुम्हारे पास होंगी। आज ताकत है, कल किसी और के पास ताकत रहती। आने वाला वक्त बताएगा कौन किसके है। అంటే ఎట్లా నడుస్తుంది బీఆర్ఎస్ ఓకేనా లేకపోతే కాంగ్రెసా బీజేపీ అసలు ఏంది ఆడ ఈడ ఏం నడుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు ఆ పబ్లిక్ అందరు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మా పాత ఎలక్షన్ పాత ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు. అతను అంటే మాకు ఒక నమ్మకం ఉండే, ఆయన ఉంటే అప్పుడు మాకు అంతా చేశాడు అంతా అంటే పబ్లిక్ ముంగట తెలుసుంది అందరికి, అరే మన ఎమ్మెల్యే ఖరాబ్ అయ్యి సబ్ ఖరా అబ్బ ఎమ్మెల్యేస్ ఇప్పుడు అందరు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన నవీన్ అన్న క్యాండిడేట్ గా నిలబడి కానీ ఆయన మంచి కానీ ఆయన పార్టీ తరపు నుంచి నిలబడిండు. ఇప్పుడు పబ్లిక్ క్యా కర్నా, టీఆర్ఎస్ కు జీతానా కాంగ్రెస్ కు జీతా కన్ఫ్యూజ్ పూరే కైసా కర్నా క్యా కర్నా ఐసా. అంటే ఇప్పుడు మీకు మెజారిటీగా అజారుద్దీన్కి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రి పదవి ఇచ్చింది కదన్న అట్లేమన్నా మరి మీరు అటు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉన్నదా లేకపోతే ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్నే మాకు ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యే చనిపోయింది కాబట్టి ఆయన సతీమణిని గెలిపిస్తాము అని అనుకుంటున్నారు ఎట్లా? ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ కి ఓటేసిన వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ తరఫు నుంచే ఉంటారు. ఇప్పుడు అజరుద్దీన్ అజరుద్దీన్ ఎట్లా అంటే పబ్లిక్ కి ఏం చూపెట్టలేదు ఇప్పటి వరకు. మా ఏరియాలో అయితే వచ్చిండా రాలేడు, ఖాళీ వస్తాడు క్యాన్వసింగ్ చేసి అంతవరకే. మిగతాది ఏం రిమైనింగ్ ఏం రాలేదు మాకి. మా బస్సులో ఎట్లా సమస్యలు ఎట్లా ఉన్నాయి అట్లనే ఇంకా అంటే బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉంది కదన్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ముస్లిం మైనార్టీలకు ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు లేకపోతే మీకు కావాల్సిన అన్నిటి కూడా అప్పుడు కొంచెం బెటర్గా ఉన్నదా లేకపోతే గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి 420 హామీలు కావచ్చు లేకపోతే అందులో మీకేమన్నా ఒక్క లెక్కలో చెప్పాలంటే అన్న ఉంటే అప్పుడే ధర మంచిగా ఉండే మాకి. ఇప్పుడు అట్లాంటి ఏం లేదు మాకు. అట్లాంటి అంటే మంచి ఒక పని చేస్తే కనిపించాలి కదా, అరే నేను ఇది చేసి అట్లాంటి ఏం కనిపిస్తలేదు. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలా, మనం పేర్లు చెప్పినాం అనుకో మన పైన బ్యాడ్ మార్క్ వస్తుంది. అట్లా పబ్లిక్ కి కోపం ఉంది, చాలా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఎవరు నోటితో చెప్పలేకపోతున్నారు ఎట్లా అని. ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయన్న, చాలా. మొత్తం మీదనైతేనే వేస్తాం ఎవరికైనా కానీ అని ఖచ్చితంగా అనేది నేను అనే మాటలకి తెలిసిపోతుంది మేము ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నా ఎవరికి చేస్తలేమో తెలిసిపోతుంది. కరెక్టే, అంతే. రైట్. ఇది మరి జూబ్లీహిల్స్లో జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే ఇద్దరి మధ్యలో అటు కాంగ్రెస్ ఇటు బీఆర్ఎస్ అనే దాంట్లో మరి ఓటర్స్ చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇట్లున్నాయి. వాళ్ళ నోటి నుంచి మీరు ఉంటున్నారు కదా, మరి చూద్దాం 14వ తారీఖే మేము డైరెక్ట్ చూపిస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నటువంటి మాట. మరి చూస్తూనే ఉండండి ఏం జరుగుతుందో. జూబ్లీహిల్స్లో జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికలు ఏదైతే ఉన్నదో సో దానిలో భాగంగానే మనం ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో మనం కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాం. సో గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతూ ఉన్నది అసలు ఒక పక్క కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని చెప్పేసి కొంతమంది, ఒక పక్కనేమో బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందని చెప్పేసి పోటాపోటీగా ఉన్నటువంటి సందర్భం. మరి ఎవరికి ఎక్కువ ఆదరణ లభిస్తుంది, ఎవరు గెలిచేటటువంటి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రజలతో మనం మాట్లాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్న చెప్పండి, ఏం అసలు ఎట్లా ఉంది జూబ్లీహిల్స్ పరిస్థితి ఏంది అసలు? అన్న जुबलीहिल्स అయితే అన్న ఇగో నేను హిందీలో మాట్లాడతా. अभी जुबलीहिल्स क्या है देखो साहब, पूरा ऑलरेडी डिसाइड है बीआरएस को पूरा पब्लिक डिसाइड होगा कि इस बार पक्का केसीआर पार्टी को जिताना है। क्यों जिताना बोले तो पूरी पब्लिक को मालूम हो गया ये 2 साल में क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, पब्लिक इतनी पागल नहीं है, पब्लिक को सब मालूम होगा कौन अच्छा है कौन है। बैक जाओ 10 साल पहले टीआरएस गवर्नमेंट जितना अच्छा काम करी, डेवलप है, किधर देखो तो डेवलप है और किसी को दंगा फसाद नहीं, पीसफुल है गंगा जमुना तहजीब। हमारा केसीआर साहब ऐसा था, हमारे तेलंगाना स्टेट का जो सीएम है केसीआर साहब
इतना अच्छा काम करके गया, इतना अच्छा डेवलप है। और जो बोले सो वादे और बिना बोले वादे भी करे। जब उन्होंने फर्स्ट 2014 में जब जीत के आए थे केसीआर साहब, जो हामी थी उसमें क्या नहीं था, केसीआर किट नहीं था, कंटी बेल्कू नहीं था, ठीक है, इमाम मौजन को भी नहीं था, उन्होंने उनकी खुद ही से करा। कौन करा? केसीआर साहब, तेलंगाना का सीएम। अभी के जो प्रेजेंट सीएम है रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने बोले से वादे नहीं कर रहे। अब बोले तो हंसी आ रही है, 6 गारंटी बोले, 6 गारंटी में क्या करे? बस फ्री करे, उसमें क्या करे? बस फ्री करके वो लेडीज को तो फ्री करे। अब उनका बेटा रहता, हस्बैंड रहता, उनकी फैमिली को फ्री करना, फैमिली को क्या करे? बस चार्ज बढ़ा दिए, सब बढ़ा दिए। अब वहाँ उल्टा होगा। और रही बात दूसरा, अब उन्होंने बोले पिंचिन बोले 2 के 4,000 बोले नहीं करे, तोलम बंगाराम बोले शादी मुबारक, वो आने का तो छोड़ो, देर दूर से आ रहे, पिंचिना भी रुक रुक आ रहे, वो जो केसीआर साहब करे वही चाह रहे। और क्या है बोले तो मेन प्रॉब्लम क्या है भाई, इनो माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है ना, इनको पूरे तेलंगाना में एक माइनॉरिटी आदमी नहीं मिला भाई भरोसे के लायक। हाँ, हमारे केसीआर साहब जब क्या करे थे, पूरा तेलंगाना के सीएम है उन्होंने, केसीआर साहब, उन्होंने जीतने की पहली फुर्सत में महमूद अली डिप्टी सीएम को दिए, महमूद अली साहब को डिप्टी सीएम होता दिए। इन्होंने 2 साल हो गए, अब 2 साल के बाद में भी उन्होंने उनको एक चेहरा नहीं मिला। अब नाम के वास्ते, इलेक्शन के वास्ते अब हजरुद्दीन को मिनिस्ट्री दे रहे, सुने अभी नहीं हुआ, वो कितना सच है वो कितना झूठ है नहीं मालूम। మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చేసిరు కదా మీకు అజారుద్దీన్కి ఎట్లా ఇచ్చారు కదా, మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అని అంటారు. మరి అట్లాంటప్పుడు మీ మైనార్టీలు మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయచ్చుగా మరి. ఎట్లా ఇస్తామన్నా అన్న, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎట్లా నమ్ముతావు నువ్వే చెప్పి. అంటే మీకు ఇప్పుడు అజారుద్దీన్కి మంత్రి పదవి ఇచ్చింది కదన్నా, మీ ముస్లిం మైనార్టీలకు మంచి చేసినట్టే కదా. అందరికి తెలిసింది కదా, ఇప్పుడు ఆయన స్వాదం గురించి చేస్తుడు, అది ఆ, ప్రజల గురించి చేస్తలేరు. ఆ. ప్రజల గురించి చేసిన నాయకుడు ఒక్కటే అజారుద్దీన్ కేసీఆర్. ప్రజలల్లో మీ దాంట్లో ఉండడా? అరే మా దాంట్లో ఎట్లా ఉంటాడు భయ్, ఆయన ఒక్క క్రికెటర్, ఆయన కాంగ్రెస్ కారు కదా, ప్రజల్లో ఉండాలా. ప్రజల్లో ఓకే, ఆయన టికెట్ ఇస్తే ఓకే ఉంటాడు, ఆయన టికెట్ ఇవ్వలే కదా. ఇప్పుడు గెలిచి ఇప్పుడు రూలింగ్ లో ఉన్నాడు భయ్, రూలింగ్ లా అసలు టైంకి ఆయన పక్కకు జరిపి ఆ నవీన్ యాదవ్ తీసుకొచ్చినారు. ఓకే, నవీన్ యాదవ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆయన కూడా మళ్ళీ ఆయన ఏం చేసిండేమో ఆయన ఇష్టం. కానీ ఇప్పుడు జనాలు మాత్రం జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో అందరు డిసైడ్ అన్న బీఆర్ఎస్కి ఈసారి భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తాము. ఇంకోటి రాబోయే రోజుల జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో కూడా మొత్తం జిహెచ్ఎంసీలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసీలో గులాబీ జెండా ఎగిరిస్తాం పక్కన 100% కన్ఫామ్. ఇలా తగ్గించే లేదు. ఎందుకంటే మన సిటీలో చూసుకోండి, ఏ గొడవ లేకు. మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఏ చోట్ల గొడవ లేదు, ఏం లేదు. గంగా జమున తైజ్, మన రంజాన్ కానీ, బోనాలు కానీ, దసరా కానీ అన్ని మస్తు హలే వలేగా మంచి కలిసిమెలిసి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 21 డేస్లో 21 మంత్స్లో మీరు చూసుకోండి, 21 మంత్ 22 మంత్స్లో ఎన్ని గొడవలు అయితే, ఎన్ని బేరం లేవని. అసలు మెయిన్ మనిషి బతకాలంటే బేరం కావాలా. రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది, ఎవరికైనా అడుగు అన్న ఏమైనా హ్యాపీ ఉంటే, ఏడు హ్యాపీ అన్న, ఈ కాంగ్రెస్ వచ్చింది దరిందం అయిపోయింది. అదే కేసీఆర్ ఉంటే సూపర్ ఉండే అన్న, ప్రతి ఒక్క మనిషిలో చేయిలో పైసలు ఆడుతుంటే, మంచి బిజినెస్ ఉంటే, మంచి ఉండే వాతావరణం. నేను మళ్ళీ అనుకుంటా, కేసీఆర్ రావాలంటున్నారా? నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నా, రావాలే కాదు, ఆల్రెడీ జనాలు డిసైడ్. ఇప్పుడు వచ్చే ఈ రోజు నుంచి అందరు డిసైడ్ అయ్యారు, ప్రతి ఒక్క మనిషి బీఆర్ఎస్ని పార్టీని ఓటేస్తా అని గెలిపిస్తా అని. ఇక కేసీఆర్ సార్ ఇంట్లో కూర్చుంటే చాలు, జనాలు ఓటేసి ఆయన పిలిపిస్తుంటారు. రైట్, మరి చూస్తున్నారు కదా, అంటే జూబ్లీహిల్స్లో మీరా మేమా అన్నట్టుగానే ఇక్కడ 2 పార్టీలు కనబడుతున్నాయి. ఒకటి బీఆర్ఎస్, మరొకటి కాంగ్రెస్. ఎవరిని గెలిపిస్తాం అనేది ప్రజలు డిసైడ్ అయిపోయినాం ఆల్రెడీ. ఖచ్చితంగా మేము ఇగో మా పార్టీ అతన్నే గెలిపిస్తాము, ఇగో మా పార్టీ అని చెప్పి చెప్తున్నటువంటి సందర్భం. చూద్దాం అన్న, ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి, ఏంది అసలు? ఇక్కడనైతే జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతు చెప్తున్నారు ప్రజలు. ఏ ఇంటికి పోయినా, ఏ గల్లీకి పోయినా ప్రజలు కేసీఆర్ పాలన గుర్తు చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే గత 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ మహిళల విషయంలో కానీ, మెయిన్ హైదరాబాద్లో చేసి రోడ్లు కానీ, డ్రైనేజ్ కానీ, మౌలిక సదుపాయాలు కేసీఆర్ పట్టించుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ 21 నెలలలో ఇదే జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఎన్ని డెవలప్ అయినాయి కాంగ్రెస్ హయాంలో. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం డెవలప్ అయింది? ఏం డెవలప్ కాలేదు. కాబట్టి ప్రజలు అందరూ కేసీఆర్ పాలన కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ పాలన కోరుకుని కాంగ్రెస్ అధికారంలో అంటే కేసీఆర్ పాలన వస్తే మాత్రమే ప్రశ్నించేవాడు ఉంటాడు. ప్రశ్నించేవాడు లేకపోతే ఎదిరించేవాడే లేకపోతే బెదిరించేవాడి రాజ్యం అవుతుంది. ఈడ ఆ బెదిరించే వాళ్ళు తిరుగుతారు. కాబట్టి మేము ఈ బై ఎలక్షన్లు దగ్గర 20 బై ఎలక్షన్లు చేసినాం తెలంగాణలో. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బై ఎలక్షన్లు, ఉప ఎన్నికలు అనేది కొత్త ఏం కాదు. మేము ఉద్యమం టైం నుంచి అన్నీ చేసినాం. ఎంతోమంది బెదిరించే వాళ్ళని చూసినాం, ఎన్నో చేసినాం. ఇవేం కొత్త కాదు. మేము కొత్తగా ఈ బెదిరియంగానే భయపడి వెళ్ళిపోయేదానికి మేము ఇక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం వచ్చేవాళ్ళం కాదు. కేసీఆర్ నేర్పిన విద్య మాకు. 10 సంవత్సరాలు మీ కేసీఆర్ గారి అధికారంలో ఉన్నా కూడా ప్రజలకు ఇక్కడ ఏం జరిగింది లేదు, ఇక్కడ ప్రజలకు కూడా ఏం ఒరిగింది లేదని చెప్పేసి చాలా మంది అంటున్నటువంటి మాట. అదే విధంగా ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నారు, ఏం చేయలేదు.
అని అంటున్నటువంటి మాటలు ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలే కదా మేము వచ్చింది, మమ్మల్ని అప్పుడే ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అంటారు. దానికి ఏం చెప్తారు? కరెక్టే 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఉమ్. నువ్వు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఉమ్. కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మంత్రి ఇక్కడనే ప్రచారం చేస్తుండు. ఉమ్. ఒకసారి ఆయన దగ్గర పోయి మీరే అడగరు. ఉమ్. ఎలక్షన్ ప్రచారంలో మేము కేసీఆర్ 2000 ఇస్తుండు కదా, మేము 4000 రూపాయలు ఇస్తాం. ఎలక్షన్ మేము గెలిచిన వెంటనే ఫస్ట్ సంతకం పెట్టేది మేము దీని మీదనే. ఏది 4000 పింఛనాడు. ఇలా ఏ ముసలమ్మని పోయి అడుగు, ఏ ముసలాయన పోయి అడుగు, 4000 పింఛన్ వస్తుందా? కేసీఆర్ ఇచ్చే 2000 పింఛన్ వస్తుందా? అభివృద్ధి ఎవరు చేసారు? 2 నెలల నువ్వు చేయలేవా? నువ్వే చెప్పినావు కానీ నిన్నోడితోనే. కాబట్టి ఎక్కడ ప్రజలు సంతోషంగా లేరు. ఈ రోళ్ళు వేసారు, ఈ రోళ్ళు ఎక్కడ జరిగినాయి? కాంగ్రెస్ వచ్చాక జరిగినాయా? ఎక్కడ చూడు రోళ్ళు. ఏది డెవలప్ కానీ కేసీఆర్ పాలన. హైదరాబాద్లో శాంతి భద్రతలు ఇంత మంచిగా ఉంటాయి. వీళ్ళు ఎక్కడ చూడు వాళ్ళ తుపాకీ మూతలు, పోలీసు వాళ్ళకే రక్షణ కాదు, మాకే రక్షణ ఉంటుంది. అంటే కేసీఆర్ పాలనలో అందరూ ముస్లిం, హిందూ, క్రిస్టియన్స్ అందరూ శాంతి భద్రతలు సామరస్యంగా ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకోరు. ఇలా రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది, వ్యాపారాలు పడిపోయినాయి. ఎక్కడ పనులు చేసుకుంటే పనులు లేకుండా అయిపోయినాయి. కాబట్టి ప్రజలు నేను ఒకటే కోరుకున్నా, కాంగ్రెస్ అధికారంలోది. కొంతమంది అంటారు మా అధికారంలో కాబట్టి మాకేస్తారని. నువ్వు అధికారంలో ఉంటే ఇప్పుడే ఇట్లా చేసావు 2 నెలలు, ఇంకా 3 నెలలు మాకు సుక్కలు చూపిస్తావు. కాబట్టి నీకు మొండి చేయి చూపించి ఈసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటేస్తే మాత్రమే మేము ప్రశ్నిస్తే నువ్వు డెవలప్ చేస్తావు. కాబట్టి మాకు పక్క నమ్మకం ఉంది. ప్రజలంతా ఐక్యంగా అయ్యారు. మేము ఎవరికి వేయాలి, ఎవరికి వేస్తే మా జీవితాలు బాగుపడతాయని ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యారు. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మరణం తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన సతీమణి ఎవరైతే ఉన్నారో మాగంటి సునీత గారు, అంటే ఒక మహిళా నాయకురాలు కదా, ఆమెకంత ఫేస్ వాల్యూ లేదు, కొంత పొలిటికల్ గా లేదు అనే కొన్ని ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనికి ఏం చెప్తారన్న? అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని మెజారిటీగా గెలిచేటటువంటి అవకాశం ఉందని దానికి ఏం చెప్తారు? కేసీఆర్ ఒక కుటుంబంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉండి చనిపోయినప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఆ కుటుంబాన్ని గౌరవించుకొని సంస్కృతి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీది. ఎందుకంటే బై ఎలక్షన్లో ఎవరు చనిపోయిన భర్తలు భార్య దుబ్బాక కానీ అక్కడ నాగార్జున సాగర్లో కానీ ఎక్కడ కానీ మేము ఆ కుటుంబాన్ని ఇచ్చి గౌరవించినాం. కుటుంబం అనుభవం లేదంటే ఇప్పుడు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నారు, సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా భర్తలు చనిపోయినాక రాజకీయాలకు వచ్చిన కదా, వాళ్ళకి ఇలా ఏ విధంగా మంత్రులు పనిచేసారు, వాళ్ళు ఎందుకు పనిచేయరు? కాబట్టి ఈమె కొత్త అని కాదు, ఈమె కూడా సబితా ఇంద్రారెడ్డి లాగా ఓ సునీత లక్ష్మారెడ్డి లాగా తప్పకుండా ఈమె విజయం సాధిస్తానని పూర్తి నమ్మకం ఉంది మామే. అంటే కొంత సానుభూతి మహిళల నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉండదా అన్న? లేకపోతే ఓన్లీ మహిళల నుంచే వచ్చి ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు పడే కొంచెం ఏమన్నా అటు ఇటు ఏమన్నా కొంచెం గందరగోళంగా ఉన్నదా? తప్పకుండా ఆ కుటుంబం పైన సానుభూతి. మాగంటి గోపినాథు 11 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాలు ఏ విధంగా పరిపాలించిండు, ప్రజలు వేధించిండా, వసూలు చేసిండా, ఏ విధంగా ఉన్నాడో, తర్వాత కేసీఆర్ పాలన ఏ విధంగా ఉండదు, ఆ కుటుంబం సానుభూతి, తర్వాత కేసీఆర్ అభివృద్ధి, ఈ 2 తోడ్పాటు అయితే తప్పకుండా మేము 20 నుంచి 30 వేల మెజార్టీతో ఇక్కడ విజయ దుఃఖతి ముగిస్తున్నాం. ఇది మరి పరిస్థితి చూడండి ఒకసారి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా 30 నుంచి 40 వేల ఓట్లతోనే మేము గెలిపించుకుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా మేము కూడా అంతే మెజారిటీ కాకుండా 50,000 70,000 అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు. మరి చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు ఓడిపోతారో. 14వ తారీఖు ప్రజల 4 లక్షల ప్రజల నిర్ణయం మీద ఇది డిపెండ్ అయి ఉన్నది. మనం ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు, మహిళలు అక్క వాళ్ళని కొంత అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకనంటే జూబ్లీహిల్స్ లో మరి ఒక మహిళకి అవకాశం ఇచ్చారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ. అదే విధంగా నవీన్ యాదవ్ మరి ఎవరిని గెలిపిస్తారు, ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ, మరి ఎవరిని గెలిచేటటువంటి అవకాశం ఉంది, ఒకసారి వాళ్ళ మాటలలో విని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అక్క చెప్పండి, ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి? అంటే బీఆర్ఎస్ ని గెలిపిస్తారా లేకపోతే కాంగ్రెస్ ని గెలిపిస్తారా? ఏమనుకుంటారు? అంటే ఎందుకు ఒక మహిళ అనా లేకపోతే మీకు బీఆర్ఎస్ నుంచి వెళ్ళి మంచి ఉందనా, ఎట్లా? బీఆర్ఎస్ పాలన మంచిగా ఉంది. 10 సంవత్సరాల నుంచి చూసినాం కదా మేము. పింఛన్ కానీ ఇంకా డ్రైనేజ్ కానీ మరి పెద్దవాళ్ళని కానీ చిన్న వాళ్ళని కానీ బాగా చూసుకునేది. బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నంత పాలన ఇప్పుడు లేదు. 2 సంవత్సరాలు అయినా కానీ వచ్చి ఆయన ఏం చేయలేదు, పింఛన్ ఇవ్వలేదు. మెయిన్ ఫ్రీ బస్ వేసిండు. ఫ్రీ బస్ దేనికి? ఉంటేనే వెళ్తామన్నా, ఫ్రీ బస్ దేనికి చెప్పు? అదేదో పింఛన్లు ఇవ్వచ్చు కదా. చాలా మంది వాళ్ళ కొడుకులు చనిపోయి అట్లా ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు పింఛన్ కోసం ఎదురు చూసే కదా నీకు ఓటేసింది. ఓటేసి గెలిపించినందుకైనా వాళ్ళకి పింఛన్ ఇవ్వలేదు. ఫ్రీ బస్ దేనికి పెట్టినావు? ఎందుకు ఫ్రీ బస్సు? కొట్టుకొని రానికి ఒక్క బస్సు రావట్లేదన్న. బస్ స్టాండ్కి వెళ్తే మేము సండే రోజు ఊరు వెళ్ళాలని వెళ్తే 3 అవర్స్ మామూలుగా డబ్బులు ఇచ్చి ఎక్కుదామన్నా ఆ బస్సు లేదు. అంత దీనమైన స్థితిలో ఉంది ఈ పాలన. ఎందుకో నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పటిదాకా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంటే దేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి అభివృద్ధి
ఈ ఫ్రీ బస్ ఒకటి తీసుకొచ్చినాము, మహిళలకు మంచి మేలు చేసినామని అంటున్నాడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. అట్లాగే వాళ్ళ నాయకులు కూడా అందరూ. ఏం లేదన్న, అదంతా ఉత్త అట్లా మాటలు. ఆయన వచ్చి చూడమను, ఆయన మనసులను చూడమను. ఒక 2 గంటలు ఉండమను బస్ స్టాండ్ లో, సిబిఎస్ బస్ స్టాండ్ లో తెలుస్తుంది. ఆయన అక్కడెక్కడో కూర్చొని నేను ఫ్రీ బస్సు పెట్టినా బాగుంది, అందరు మహిళలు వెళ్తారన్న, అది తప్పు. తప్పు, చాలా తప్పు. అట్లా మాట్లాడొద్దు. అది రేవంత్ రెడ్డి పాలన, అది తప్పు. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఆయన అనుకున్నది అయితే తప్పు. సునీత గారికి ఎట్లా ఉన్నదమ్మా? అంటే ఖచ్చితంగా సానుభూతి ఉన్నదా? ఖచ్చితంగా ఒక మహిళా నాయకుడు అంటే ఆమెకు రాజకీయం తెలియదు అని చెప్పేసి కొన్ని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అంటే దానికి మీరు ఎట్లా చెప్తారు? లేదు సార్, మాగంటి గోపీనాథ్ ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన గురించి మాకు తెలుసు కాబట్టి, ఆయన ఎన్ని చేసిండు అన్ని విన్నాం కాబట్టి, చూసినాం కాబట్టి, చాలా మందిని బాగా చూసుకుండు కాబట్టి సునీత కంపల్సరీ వస్తుంది. ఎందుకంటే తన భర్త తనకు చెప్పకుండా అయితే ఉండడు కదా. పాలన గురించి ఇట్లా చేయాలి, అట్లా అట్లా అని ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటారు కదా. ఖచ్చితంగా సునీతక్కని మేము గెలిపించుకుంటాం. సునీతక్క కూడా అనుకున్నాయని చేస్తుంది. ఆ నమ్మకం మాకుంది. బీఆర్ఎస్ మాత్రం కంపల్సరీ వస్తుంది. ఎట్లమ్మా మాగంటి సునీత గారు ప్రజలతోని మరి ముఖ్యంగా మహిళలతోని మంచిగా ఉంటదా? వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కావచ్చు, మీతో మంచిగా మమేకమై ఉంటారా? మాతో మంచిగా ఉంటది, మాతో మంచిగా మాట్లాడుతుంది. మేము మొన్న కలిసాము, మంచిగా మాట్లాడినాం. మేము అయితే మా ఆమెకి సునీత మేడంకే గెలిపిస్తాము. మాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపియరా? మాకు ఎందుకు ఏం చేశారు? ఏం చేయలేదు కదా. ఇగో మహిళకి 2500 ఇస్తామన్నారు, అవి ఇవ్వలేదు. ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? పేదోళ్ళకి లేదు. మళ్ళా డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తామన్నారు, అవి లేవు. ఏం లేదు. ఎందుకు? ఇందిరా మిన్లు కట్టించండి. మాకేం ఇవ్వలేదు. పేదోళ్ళకి ఇవ్వలేదు, ఉన్నోళ్ళకే ఇస్తాను. మాకేమి ఇచ్చారు చెప్పు? ఆ ఇంద్రం ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు. మాకు ఏమైనా ఇచ్చారు? పేదలకు అసలు ఏమి లేదు. తెలిసినా మేము కిరాయిలు కట్టుకుని ఎంత ఇబ్బంది పడతాము తెలిసినా. సునీత మేడమ్మ నీకు గెలిపిస్తాం. కరెంట్ బిల్ ఇచ్చింది కదమ్మా. మాకు కరెంట్ బిల్లు కట్టుకుంటారు, కట్టించుకుంటారు. కరెంట్ బిల్లు అంటారు, ఫ్రీ అంటారు, కానీ వాండర్లు తీసుకుంటారు. మేము కళ్ళంటే మాకు నీళ్ళు తిరుగుతానే తెలిసి కిరాయిలు కట్టి 500కే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చింది కదా. ఏం తొక్క ఇవ్వలేదు, తోలు ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు. మాకు ఏమి ఇవ్వలేదు. మాకు అందుకోసమే మాకు మేము ఇచ్చేయాలి. సునీత మేడంకి మేము గెలిపిస్తాం. మాకు 2 సంవత్సరాలే కదా వాళ్ళు వచ్చి, ఇప్పుడు ఇంత చేసిరు కదా, ఇంకా చేస్తారేమో అని చెప్పేసి ఏం లేదు, ఏం లేదు. మాకు ఏం చేయలేదు. మాకింటి గోపీనంద వచ్చారు, చేశారు. మాకు ఇప్పటికైతే మాకు అదే ఇది. ఖచ్చితంగా మీరు బీఆర్ఎస్ నే గెలిపిస్తాంటున్నారు. మేము బీఆర్ఎస్ గెలిపిస్తాం. ఏం చెప్పదలుచుకోరు జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు? ఏం చెప్తారు మరి? ఏం చెప్తాము మరి? మాకు అలాగే అంతవరకు చెప్తాను. అమ్మా ఎట్లా గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చింది కదా? లేదన్న, ఫ్రీ గ్యాస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. మేము డబ్బులు ఇచ్చే గ్యాస్ తీసుకుంటున్నాం. ఇందిరా మిల్లు అన్నావు కదా నువ్వు, 5 లక్షలు ఇస్తే ఇల్లు అవుతుందా అన్న? ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డబల్ బెడ్రూమ్ నువ్వు ఇయ్యలేకపోతున్నావు. ఆ బెడ్రూమ్ లో అక్కడే పెట్టుకొని ఉన్నోనికి ఇస్తానమాట, లేదంటే అమ్ముకుంటానమాట. అట్లా కూడా చెప్తారు అక్కడికి పోయిన వాళ్ళు. అదంతా జరుగుతుంటే నువ్వు 5 లక్షలకు ఇల్లు అవుతుందా? మేము మా వాళ్ళే, మా రిలేషన్ వాళ్ళకే ఇల్లు వచ్చింది. 5 లక్షలు అప్పు తెచ్చుకున్నాడు వాడు. ఆ అప్పు కట్టలేక వాళ్ళు దీనమైన పరిస్థితులు. 5 రూపాయలు వడ్డీ. మళ్ళీ అది 3 బిల్లులు అంట. ఒకసారి ఏంది బేస్మెంట్ వేసి ఇస్తాడంట, ఒకసారి సగం గోడలు వేసి ఇస్తాడంట. నువ్వు ఇచ్చే 5 లక్షలు 3 సార్లనా? అలా 60,000 సబ్సిడీ కింద వాళ్ళే ఉంచుకుంటారంట. ఎక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తాను? 5 లక్షలు వచ్చినాయి అని ఇల్లు కట్టుకుంటే ఉన్న ఇల్లు కూలగొట్టుకుంటున్నాం కదా. అయ్యో ఇల్లు కట్టుకోవాలని కూలగొట్టుకుంటే 5 లక్షలకి ఇల్లు అవుతుందా? రేవంత్ రెడ్డిని వచ్చి అదే 5 లక్షలు తీసుకొని ఇల్లు కట్టమను. 6 నెలలు, సంవత్సరం అయితే ఇల్లు డైరెక్ట్ కట్టాలి. ముఖ్యమంత్రిని వచ్చి అవును, ఆయన ఫ్రీ బస్ ఎక్కాలి, ఆయన వచ్చి ఇల్లు కట్టాలన్న. ఇది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. అంటే మా బాధ ఆయనకు అర్థం కావాలి కదా. ఏ గవర్నమెంట్ నైనా అడుగుతారు. మా ఇల్లు తప్పు చేసినా అంతే అడుగుతాం. ఇవాళ ఆయన తప్పు చేస్తాడని కాదు, ఇది నిజంగా ప్రజలలో ఉన్న ఆవేదన. అందుకే ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది. అంటే మరి చూస్తున్నారు కదా, కొద్ది రోజుల క్రితం నుంచి జూబ్లీహిల్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎవరు గెలుస్తారు, అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందా, బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందా అని చెప్పేసి పోటాపోటీగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ క్రమంలో మరి చాలా మంది ఇక్కడ ఓటర్లతో అడుగుతుంటే వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరు ఉన్నది. అంటే మా పార్టీ గెలుస్తుంది, అంటే మా పార్టీ గెలుస్తుంది అని చెప్పేసి కొంతమంది, ఖచ్చితంగా వాళ్ళే గెలుస్తారు అంటే ఎవ్వరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇదే పార్టీ గెలుస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి. మరి మరొకరితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. అన్న ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి జూబ్లీహిల్స్? అన్న మేము ఇక్కడ వచ్చి 15 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడనే ఉంటున్నాము. మాకంటే గోపినాథ్ అన్న చనిపోయినందుకు చాలా బాధగా ఉంది. సునీతమ్మ గారు కారు గుర్తు టీఆర్ఎస్ ప్రకారంగా టీఆర్ఎస్ కు ఓటేసి ఫుల్ మెజార్టీ 50,000 మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటున్నామని మేము మరీ లోకల్ ఉన్నాం కాబట్టి మరీ చెప్తున్నాను. అంటే ఎందుకన్నా అంటే ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది. ఒకవేళ వాళ్ళని గెలిపించుకుంటే కనుక మీకు ఏమన్నా అన్ని జరిగే అవకాశం, రోడ్లు కావచ్చు, ఇంకేమన్నా అభివృద్ధి పనులు కావచ్చు కదా. అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవేళ గెలిస్తే మా ఉన్న ఇండ్లు కానీ, మాకు వచ్చే మంజూరు వాటర్ కానీ, కరెంట్ కానీ, మాకు వాస్తవం చెప్పాలంటే నోటి ల్యాండ్లు అన్న ఇవన్నీ మాకు మీటర్ ఇవ్వడం లేదు. మాకు కరెంటు బిల్లులు మన వాటర్ బిల్లు ఇస్తారు, మళ్ళీ కరెంట్ సరిగా ఉండడం లేదు. 24 అవర్స్ కరెంట్ అన్నారు, 24 అవర్స్ కరెంటే లేదు. మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాకు వద్దన్న, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాకు కావాలి. అంటే గత 10 ఏళ్ల నుంచి కూడా బీఆర్ఎస్ పాలించిన తర్వాత 10 ఏళ్లలో వాళ్ళు చేసింది పెద్దగా ఏం లేదు. 10 ఏళ్ళు ఉత్తగా వాళ్ళు డబ్బుల లక్షల కోట్ల రూపాయలు వెనకేసుకోరని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు అంటున్నారు. మరి ఎట్లా చూస్తారు? అన్న ఒకవేళ 10 ఏళ్ల పాలన బాగలేదనుకుంటే పబ్లిక్ మేము చెప్తున్నాం కదా,
ఈ రోడ్లు 10 ఏళ్ల కింద లేవన్నా. ఉమ్, ఈ రోడ్లు లేవు, నీళ్లు లేవు, ఉమ్, కరెంటు లేదు, ఉమ్, మాకు కళ్యాణ లక్ష్యం లేదు. ఉమ్, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తులం బంగారం ఇస్తున్నారు, ఇచ్చిరా అన్న? ఉమ్, మా స్కూటీ ఇస్తున్నారు, పిల్లలకు ఇచ్చిరా? ఉమ్, వాళ్ళ ప్రభుత్వం మాకు వద్దన్న. ఇప్పుడే పాపం చాలా మంది మా చుట్టాలలో చాలా మంది ఇల్లు అన్న వాళ్ళు రేపు పొద్దున గృహభాషమనంగా కూడగొట్టిన ఇల్లున్నాయి. ఉమ్, చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ ఉమ్, విషయంగా మా ప్రభుత్వము వద్దు, ఉమ్, మాకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సునీతమ్మని గెలిపించుకుంటాం. ఉమ్. అంటే అల్టిమేట్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఖచ్చితంగా మేమే మెజారిటీతో గెలుస్తామని వాళ్ళు అంటున్నారు. అంటే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా అదే అంటున్నారు. అంటే ఓటర్లుగా మీరు ఏం చెప్పదలుచుకోరు జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు? నా రేపు 11 తారీఖు నాడు ఎలక్షన్లు, 14 తారీఖు నాడు మీరే మెజారిటీ మీరే చూసి చెప్తారన్న. 50,000 మెజారిటీ పైనే మాది ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. 200కు 200% ఖచ్చితంగా. అంటే ఇప్పుడు మాగంటి సునీత గారు అంటే మీతోని ఎట్లా అంటే జనాలతో ఎట్లా రాజకీయంగా ఆమె ఎట్లా జనాలకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది, ఆమెను ఎట్లా మీరు గెలిపించుకునే అవకాశం ఉన్నది? అంటే అందరితో కలిసి అందరితోటి కలిసి ఉన్నదని కాదు, ఆమె కలిసి ఉన్నది. అందులో ఒకటి వాళ్ళ హస్బెండ్ మన గోపన్న లేడు కాబట్టి, గోపన్న వాళ్ళ భార్యకి ఇచ్చిరు కాబట్టి ఫుల్ మెజారిటీ తోటి మేము గెలిచి ముందుకు వస్తామన్నా. జూబ్లీహిల్స్ లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్స్, అందులో భాగంగా ముస్లిం మైనారిటీ ప్రజలు కూడా ఏ విధంగా వాళ్ళ ఓటును ఎవరికి వేస్తారు, ఎవరు గెలిపిస్తారు, అసలు జూబ్లీహిల్స్ లో ఎవరిని గెలిపించే అవకాశం ఉన్నదని ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్నా బోలియే, कैसे है अभी जुबलीहिल्स में कौन सा पार्टी जिताएगा, आप किधर वोट डालेंगे? अभी बीआरएस को डालना है वोट। हाँ। पहले भी अच्छा काम करे, 10 साल पहले भी हाँ। केसीआर साहब अच्छा काम करे, अभी बीआरएस को जुबलीहिल्स में जिताना है। क्यों ना, अभी तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट है ना पूरा, ये तेलंगाना मुख्यमंत्री भी बन गया था ना, अभी तुम्हारा अजहरुद्दीन की मिनिस्टर दिया था ना, अभी तुम माइनॉरिटी पूरा उधर ही डालेंगे क्या वोट? अभी बोल नहीं सकते, आधा इधर है, कांग्रेस और बीआरएस है। अच्छा, अभी तो हम तो बीआरएस को वोटिंग डाल दें, केसीआर पार्टी को वोट? केसीआर साहब को डाल दें। केसीआर आपको अच्छे अच्छे अच्छा, 10 साल में डेवलपमेंट करे, जब फर्स्ट टाइम सीएम बने ना, हैदराबाद को डेवलपमेंट करे, अच्छा, इसलिए केसीआर साहब को आगे भी जीत के आना, सीएम बनना बोल के। बीआरएस गवर्नमेंट तुम्हारा को काम भी मिला गया था ना? हाँ, काम भी करे हम। अभी- अच्छा, पहले प्रॉब्लम नहीं था ज्यादा, हाँ। अभी बंडी करन थे, कुछ भी रन थे, पहले हटा दो नहीं, कुछ भी नहीं, पुलिस का प्रॉब्लम नहीं रहता था। हाँ। हाँ, ऐसा। अभी ये गवर्नमेंट में कैसा, कांग्रेस गवर्नमेंट कैसे आपका काम चल रहा है, कि मिल रहा है कि पहला काम मिल रहा है आपको? मिल रहा, लेकिन जरा ये रहता पुराना की थोड़ा- तकलीफ रहता असल तो कभी कभी। अच्छा, फिर भी अभी तो चल रहा ना, अभी 2 साल और है। हम्म, अभी आगे आगे मालूम पड़ता था। अच्छा। हाँ, अभी तो अच्छा थोड़ा चल रहा, पहले ऐसा अभी नहीं है समझ। हवा किसका चल रहा है इधर? कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, बीआरएस पार्टी का हवा चल रहा है, किसका चल रहा है इधर? अभी तो बीआरएस पार्टी का हवा चल रहा, हाँ। लेकिन 50% जरा चला समझा, लेकिन बीआरएस जीत के आना पर अच्छा, आएगा नेक्स्ट गवर्नमेंट बीआरएस बन जाएगा क्या, आएगा कि आएगा तेलंगाना में? तेलंगाना इंशाल्लाह आगे साल आएगा सर, अच्छा, आगे साल तो जुबलीहिल्स में पक्का तुम्हारा वोट बीआरएस के जिताएंगे क्या? हाँ, बीआरएस को जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। ఇది మరి పరిస్థితి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే, ముస్లిం ప్రజలు కూడా తప్పకుండా మేము బీఆర్ఎస్ ని గెలిపిస్తాం, మా కేసీఆర్ కావాలి అంటున్నటువంటి మాట. మరి ఒక పక్క ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా బీఆర్ఎస్ ని గెలిపిస్తాం అంటారు. చూద్దాం మరి ఎవరిని గెలిపిస్తారు, ఎవరు గెలుస్తారు. ప్రస్తుతం మనం జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి బోరబండ డివిజన్ ప్రాంతంలో మనం ఉన్నాం. బోరబండ డివిజన్ ఇది. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో మనం మాట్లాడేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. మరి వాళ్ళు ఎవరిని గెలిపిస్తారు, ఏ పార్టీ అంటే గెలుపుకి దగ్గర ఉన్నది, మరి ఎవరిని అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్న ఏంది పరిస్థితి, ఏంది, ఎట్లా ఉంది? బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. ఉమ్. వీళ్ళు కాంగ్రెస్ గుండెలు ఎంతో చాలా ట్రై చేస్తారు. వీళ్ళని మా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను బెదిరించుడు, గల్లెలో రావణ బెదిరించుడు చాలా టూ మచ్ జరుగుతుంది వీళ్ళకు. ఇప్పుడు నిన్న మన మంత్రి పోస్ట్ ఇవ్వండి, మినిస్టర్ పోస్టు, ఇప్పుడు అజారుద్దీన్కి మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇస్తాడు. ఎలక్షన్ దగ్గర ఉంది, ఇన్ని రోజులు ఏం చేసాడు ఇవన్నీకే, అప్పుడు సపోర్ట్ లేదు. ఇప్పుడు మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇస్తా అంటాడు. లేదు, 80% గోపీనాథ్ చాలా మంచి పనులు చేసిండు. సునీతమ్మనే గెలుస్తుంది, సునీతమ్మని గెలిపిస్తారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నమ్ముతారు, కాంగ్రెస్ దొంగలని నమ్ముతున్నారు. బీఆర్ఎస్ నమ్ముతుంది, కేసీఆర్ నమ్ముతుంది. కేసీఆర్ రావాలని కోరుకుంటుంది, సునీతమ్మని గెలిపించాలని. మేము లోకల్ వాళ్ళం, ఎర్రగడ్డ మాది. మేము బీఆర్ఎస్ సునీతమ్మనే గెలిపించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అంటే ఖచ్చితంగా భారీ మెజారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందా అన్న? ఎట్లా? 30,000 నుంచి 35,000 మెజార్టీ సునీతమ్మకు వస్తున్నది. ఓకే, అంటే ఒక మహిళా నాయకురాలు, ఆమెకంత లేదు అంటే టాకింగ్ పవర్ లేదు, కొంత ఆమె లీడర్షిప్ చేయలేదని చెప్పేసి కొంతమంది అంటున్నటువంటి మాట. మరి దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు? ఫస్ట్ ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఫస్ట్ ఆయన ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ కాలే, ఎంపీ అయి సీఎం అయింది. ఆయన డైరెక్ట్ అయితే ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ కాలే కదా, మినిస్టర్ సీఎం కాలే కదా, డైరెక్ట్ ఎంపీ అయ్యిండు, సీఎం అయిండు. ఈమె అట్నే చేస్తుంది పనులు.
ఫస్ట్ ఇంతమందుకు సబీందర్ రెడ్డి మేడం బి ఆమె ఇంట్లోకి వెళ్ళలే, ఇంతమందుకు వెళ్ళిందా, వెళ్ళలేదు. వెళ్ళకపోతే ఆమె మార్కెట్లోకి వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎంత డెవలప్ చేస్తుంది, ఎంత చేస్తుంది. ఈ గోపమ్మ ఈమె చేస్తుంది, గోపినాథ్ బాగా చేస్తుంది, మా సునీతమ్మ కంపల్సరీ ఈ మన జూబ్లీస్ ఏరియాకు మంచి డెవలప్ చేస్తుంది, మంచి చేస్తుంది. వాళ్ళ పిల్లలు బి బాగా తిరుగుతారు. వాళ్ళ పిల్లల మీద కేసు పెట్టడం ఏందన్న చాలా టూ మచ్గా. పిల్లల మీద చిన్న ఏజ్ అమ్మాయి మాట తిరుగుతున్నందుకు కేసు పెడతారు అన్న. ఆ బాబు తిరిగిన కేసు పెడుతురు. ఇదేం నయం అన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. గెలవ ముందుకు ఎట్లుంది, గెలిచినాక ఎట్లుంటుంది అన్న ఈ రౌడీ రాజకీయం, ఎట్లా ఉంటుంది? గల్లెళ్ళకి వెళ్ళి రానియను, ఎట్లా ఇళ్ళకి పోతారు, ఇదేనన్నా, ఇదే నేర్పిస్తున్నారు అన్న మీది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. లేదన్నా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గెలుస్తుంది, సునీతమ్మ గెలుస్తుంది, మానాడు గోపి సునీతమ్మ గెలుస్తుంది, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జూబ్లీస్లా జెండా ఎగురుతుంది. రెహమత్ నగర్ డివిజన్ లో మనం ప్రస్తుతానికి ఉన్నాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ముస్లిం సోదరులతోనే మరి ఎవరిని గెలిపిస్తారు, ఎవరి వైపు వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ మెజారిటీ ఓట్లు దాదాపు 1,20,000 ఓట్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఎవరికి వేసి గెలిపిస్తారో వాళ్ళని ఒకసారి అడిగి తెలుసు. అన్న ఏంది పరిస్థితి, ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ? నమస్తే. ఎట్లా ఉంది పరిస్థితి? పరిస్థితి అంటే మీరు చూడవచ్చు, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా మంది ఫిక్స్ అయిపోయినారు మన జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓట్ వేద్దామని. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఖబర్షాన్ ఒక ఇష్యూ ఉంది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ ముస్లిమ్స్కి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇచ్చినారు. జూబ్లీస్లో ఏం ఇష్యూ ఉంది? ఫస్ట్ ఖబర్షాన్ ఇష్యూ ఉంది, అది ఇవ్వాలి కదా ఫస్ట్. ముందు మీరు ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మీరు మినిస్టర్ ఇవ్వలే మీ వాడికి. ఇప్పుడు జూబ్లీస్ ఎలక్షన్ వస్తే మీకు గుర్తొచ్చిందా ఒక ముస్లిమ్స్కి మినిస్టర్ ఇవ్వాలని? మళ్ళీ అదే ఖబర్స్థాన్ ఇస్తే అయిపోతాయి కదా అన్న. మన చాలా మంది కష్టపడినారు. ఇక్కడ ఒక మన ఖబర్స్థాన్ తాలూకుతోని ఒక కమిటీ పెట్టినారు వాళ్ళు, ఎతజాజ్ కమిటీ అని. చాలా మంది శ్రీరామ్ నగర్లో పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు చాలా కష్టపడినారు. వాళ్ళకి మాట ఇచ్చిన ఖబర్స్థాన్ ఇస్తా అని, ఖబర్స్థాన్ ఇచ్చిన కూడా పొలగొట్టేసిన అని చెప్పినారు. మళ్ళీ ఇచ్చేసి అయిపోతాయి కదా. ఈరోజు మీకు జియో ఉంది, రైట్స్ ఉంది మినిస్టర్ ఇయ్యేదానికి, మళ్ళీ ఖబర్స్థాన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఈరోజు ఇస్తే చాలా మంది కూడా అవి ఇష్టపడి మీకు కూడా అవి చలో పోయి రేవంత్ రెడ్డి మాకు ఖబర్స్థాన్ ఇచ్చినారు, మంచి చేద్దాం, మనం కూడా అవి ఓడేద్దామని ఆలోచన చేస్తారు. అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇక మీ అజారుద్దీన్ కి ఆల్రెడీ మీ ముస్లిం మైనార్టీ సోదరుడే కదన్న మీ నాయకుడే, మరి ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇచ్చింది కదా. మన 2 సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేసినారన్న? 2 సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేసినారు? మన అప్పుడే ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు జూబ్లీస్ బై ఎలక్షన్ వచ్చిందని మీకు గుర్తు వచ్చిందా మినిస్ట్రీ ఇవ్వాలా అనకి అని? ఇంతకుముందు ఏం చేసినారు? ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినారు, మళ్ళీ ఆగుడావి కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. ఆగుడావి ఇచ్చి డమ్మి చేసినారు అంతే. మళ్ళీ వాళ్ళు 6 మంత్ల అట్లా మళ్ళీ దిగిపోతారు. ఇప్పుడు పబ్లిక్కి కన్ఫ్యూజన్ జూబ్లీస్లో ఫస్ట్ నీకు ఏముంది, నువ్వు పవర్లో ఉన్నావు, ఒక సీఎం ఉన్నావు, ఇమీడియట్లీ మీరు ఖబర్స్థాన్ సెక్షన్ జియో పాస్ చేయాలా మాకు. జూబ్లీస్లో ఎలక్షన్ ముందుతోని 11 తారీఖు నుంచి ముందు మీరు ఖబర్స్థాన్ ఇస్తేనే పబ్లిక్ మీకు ఓటేస్తారు, లేకపోతే ఎయర్ మీకు. ఎంత మెజారిటీ గెలవచ్చు అన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ మీద? బీఆర్ఎస్కి 35,000 మీద మెజారిటీ వస్తాయి. ఎందుకంటే గతంలో మీరు చూడొచ్చు, మాగంటి గోపీనాథ్ చేసిన పని చాలా ఉంది ఇక్కడ జూబ్లీస్లో. ఎందుకంటే గుడిసెలు కానీ వాళ్ళకి అమీన్పూర్లో ఇప్పించినారు, సీసీ రోడ్లు కానీ, ఇంకా ఎస్పీఆర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ కానీ, మళ్ళీ జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 3,500 ఇల్లులు కానీ చాలా మందికి బెనిఫిట్ అయింది. ఇక్కడ షాదీ ముబారక్ కానీ, కళ్యాణ్ లక్ష్మి కానీ, ఇంకా చాలా మందికి మైనారిటీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వాళ్ళు కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి, మళ్ళీ వాళ్ళకి బయట దేశం పంపి 20 లక్షలు ఇచ్చి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. వాళ్ళు కూడా స్టూడెంట్ కూడా. కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ అధికారంలో ఉందని చెప్పేసి చాలా మంది అంటున్నారు. ఖచ్చితంగా నవీన్ యాదవే గెలుస్తారు, ఎందుకంటే ఒక బీసీ అతను నవీన్ యాదవ్, ఖచ్చితంగా ఆయనకి గెలిపించే అవకాశం ఉందని చెప్పి అంటున్నారు అన్న. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? ఇప్పుడు నవీన్ యాదవ్ పార్టీకి ఇప్పుడు వచ్చినారు, ఇంతకుముందు ఇండిపెండెంట్ నిలబడినారు, ఎంఐఎంలో నిలబడినారు. గతంలో మంచి పని ఎవరు చేసినారు అదే ఫేస్ రీడింగ్ మార్కెట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు గోపీనాథ్ కేసీఆర్ కేటీఆర్ ముఖం చూసినే పబ్లిక్ ఓటేస్తారు. మీరు 2 సంవత్సరాల ఏం చేసిన 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చినారు. 6 గ్యారంటీలో బస్ ఫ్రీ చేసినారు, టికెట్ డబల్ చేసేసినారు. ఇంకా ఏముంది? 2,500 మహిళలకి ఇస్తామన్నారు, ఇయ్యలే. 4,000 పింఛన్ ఇస్తామన్నారు, ఇయ్యలే. హ్యాండిక్యాప్కి 6,000 పింఛన్ ఇస్తామన్నారు, ఇయ్యలే. స్టూడెంట్కి మళ్ళీ స్కూటీ బండి ఇస్తామన్నారు, ఇయ్యలే. మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ మన స్కాలర్షిప్ అన్నారు, ఆ కూడా అవి ఆగిపోయింది. చాలా మంది ఇబ్బంది పెడుతున్నారు కదా, సర్టిఫికెట్లు వాళ్ళు కూడా అవి ఆగిపోయింది. మీరే చూడొచ్చు కదా ఏం డెవలప్మెంట్ చేసిన వారు 2 సంవత్సరాలు ఏం చేయలే. మంచి పని చేసే నీకు బస్సీలా ఇప్పుడు జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మంచి పని అయింది. కేసీఆర్ కేటీఆర్ ముఖం చూసి, గోపీనాథ్ ముఖం చూసి మాగంటి సునీత మేడంకి ఓటేస్తారు. ఎందుకంటే మీరు 2 సంవత్సరాల్లో ఏం పని చేయలే. ఇప్పుడు జూబ్లీస్లో ఎలక్షన్ వచ్చింది, బై ఎలక్షన్ వచ్చిందని మీ మినిస్టర్లు వస్తున్నారు, అందరూ వస్తున్నారు, ఆ కూడా అవి శాంక్షన్ చేసినారు, నారేలు కొట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు మెజారిటీగా ఏం చెప్తున్నారంటే మొత్తం గంపగుత్తగా ముస్లిం సోదరుల ఓట్లు కూడా మాకే వస్తాయి, ఎందుకంటే హజారుద్దీన్ అనే వాళ్ళ నాయకుడిని తీసుకొచ్చి మంత్రి పదవి ఇచ్చినాము, గంపగుత్తగా పడే అవకాశం ఉందని అంటారు. దానికి ఏం చెప్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అజరుద్దీన్ ఎవరు? క్రికెటర్. గతంలో ఆయన నేషనల్ లెవెల్ ఆ సైడ్లో ఉన్నారు, స్పోర్ట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు.
అన్న ఏం తెలుసు జూబ్లీస్లో ఏం డెవలప్మెంట్ ఏంది ఏముంది ఎలక్షన్ మాగంటితో కూడా లాస్ట్ టైం పెట్టిన ఓడిపోయినారు కదా మళ్ళీ. అజరుద్దీన్ ఫేస్ రీడింగ్ ముస్లిం కాదు, ముస్లింలో మాగంటి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అందరికీ తీసుకుని నడిచినాడు, సెక్యులర్ అందరికీ తీసుకుని నడిచినాడు. అదే విధంగా మాగంటి ముఖం చూసి వేస్తారు. ఎందుకంటే అజరుద్దీన్ ముస్లిం ఫేజ్ అంటే ఎట్లా అయితే చెప్పు, ఇవ్వాలి కదా మళ్ళీ కబ్రస్థాన్ ఇవ్వాలి కదా, ఎందుకు ఇవ్వలేము మళ్ళీ. చాలా మంది కష్టపడలే 4-5 సార్లు ఎదురుగా చేసినారు, వాళ్ళు రోడ్ మీద ధర్నాలు చేసినారు, ఎన్నో మినిస్టర్లు వచ్చి హామీ ఇచ్చిపోయినారు, మళ్ళీ కబ్రస్థాన్ ఇచ్చని ఇమీడియట్లీ పాస్ చేయాలి. మీకు పవర్ ఉందా? మాగంటి సునీత గారు ఇప్పుడు అభ్యర్థి అయినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే వాళ్ళ భర్త ఉన్నారో మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, ఆయన నాయకుడు అయినాడు, ప్రజాప్రతినిధి అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఈమె రాజకీయాలు కొత్త కదా, మరి ఎట్లా ఈమె చేయగలుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఆరోపణ వినిపిస్తుంది అన్న. దీని ఎట్లా? ఎందుకు చేయరన్నా? ఇప్పుడు అందరు కార్యకర్తలు కష్టపడుతున్నారు, ఇక్కడ లీడర్లు కష్టపడుతున్నారు, కార్పొరేటర్లు అందరు ఉన్నారు కదా. మీకు మాగంటి క్యాటర్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంది కదా. ఏమైనా ఉంటే మేము దగ్గర నిలబడి ఏమైనా ఉంటే చూపెడతాం, ఇట్లా కాదు ఇట్లా కాదని మేము ఇస్తారు, గైడ్ చేస్తారు. మేము వచ్చిన తర్వాత రోడ్డు మీద వచ్చిన తర్వాత అందరు నేర్చుకుంటారు అన్న, వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా కలిసినారా, వాళ్ళు ఏమైనా డెవలప్మెంట్ చేసినా వాళ్ళు పర్సనల్ చేసుకున్నా. అది ఇప్పుడు మాగంటి చేసిన 12 సంవత్సరాల మంచి పని, మంచి పేరు ఉంది జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యున్సీలో. ఆ మొక్కం చూసి మళ్ళీ కేసీఆర్ రావాలా, కారే రావాలని పబ్లిక్ ఫిక్స్ అయిపోయినారు. ఏం చెప్తారన్న జూబ్లీస్ ప్రజలకు, ఓటర్లకి? జూబ్లీస్ ప్రజలను నేను ఒకటే అంటున్నా, మీరు ఆపోజిట్ మా బీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్కి గెలిపిస్తేనే మనం కొట్లాడవచ్చు. మీరు చూసిన సైడ్లో గతంలో ఎట్లా తీసుకొచ్చినారు, ఇక్కడ మొత్తం ఇల్లు పొల్లగొట్టేసినారు, గుడిసెల్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏడ్చినారు, మొత్తం బుక్స్లో ఇట్లా పడింది, వర్షంలా చూసినారు మీరు కూడా. అది గుర్తుంచుకో. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ హైడ్రా వచ్చిందనుకో మీరు కూడా చాలామంది పరేషాన్ అవుతారు. మంచి మీకు ఈరోజు టైం ఉంది, తర్వాత మళ్ళీ అరే రాంగ్ పర్సన్కి సెలెక్ట్ చేసిందనుకో మీరే బాధపడతారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు జూబ్లీస్ 4 లక్షల ఓట్లు కాదు, 4 కోట్లు మంచిది మీదే. జూబ్లీస్ మీద ఫోకస్ ఉంది. మనమే 4 కోట్లు మంచి మనమే జూబ్లీస్ అనుకొని మనం ఈ సీట్ తెచ్చిందనుకో, జూబ్లీస్ మళ్ళీ కేసీఆర్కి మజబూత్ చేసిననుకో, నెక్స్ట్ వచ్చేది మనమే గవర్నమెంట్. మనం ఏం డెవలప్మెంట్ చేయాలా, ఎట్లా చేయాలా. ఇప్పుడు కేటీఆర్ ఖబరస్థాన్కి హామీ ఇచ్చినారు. మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ జియో పాస్ చేసి 100% జియో పాస్ చేసి 5 ఎకరాల జమీన్ చెర్స్ హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ ఇస్తా అని చెప్పినారు. ఆయన కూడా ఈ మాట నిలబెట్టుకుంటారు. కేటీఆర్ కంపల్సరీ 100% మేము కూడా దగ్గర నిలబడి గెలిపించుకుంటాం మాగంటి సునీత. రైట్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. మరి ఇది పరిస్థితి. మనం ఇక్కడ బోరబండ చూసినాం, ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి రెహమత్ నగర్. అంటే ప్రజలు కూడా తప్పకుండా మేము మా పార్టీనే గెలిపిస్తామని చెప్పేసి అంటున్నటువంటి మాట. మరి ఎవరు గెలుస్తారు, మరి ఎవరు ఓడిపోతారు అని చెప్పేసి అల్టిమేట్గా 14వ తారీఖు ప్రజలు తీర్పిచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది. జూబ్లీహిల్స్లో జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికల రణరంగం ఏదైతుందో దానికి సంబంధించినటువంటి బోరబండ డివిజన్లో మనం ప్రస్తుతం ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కావచ్చు, లేకపోతే ఓట్లు వేసేటటువంటి ప్రజలు కూడా మేము ఖచ్చితంగా ఇగో ఆ పార్టీకి గెలిపిస్తాం, ఈ పార్టీని గెలిపిస్తాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరికి ఓటేస్తారో చూద్దాం. అన్న ఏంది పరిస్థితి, ఏం నడుస్తుంది ఇక్కడ జూబ్లీహిల్స్లో, ఎవరు గెలవబోతున్నారు? జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలుస్తుంది, దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు. ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మేము ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ప్రతి డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాం. అందరు కూడా స్వచ్ఛందంగా మీరు మాకు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు, మేము గోపీనాథ్ గారికి ఇస్తాం, వాళ్ళ సతీమణికి ఇస్తాం. గోపీనాథ్ గారు చనిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ మిసెస్కి ఇస్తామని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలనే దాని మీద ముక్త కంఠంతో వాలంటరీగా చెప్తున్నారండి. చనిపోయింది అనేది తప్పది, చనిపోయిందని కాదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి 407 బూతులలో 8 డివిజన్లలో ఇవాళ గోపీనాథ్ గారికి మంచి పేరు ఉంది, ఇక్కడ అభివృద్ధి కూడా జరిగింది. రెండోది ఏంటంటే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకంగా చాలా విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఉంది. 30 ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయాలు ఉన్నాం కానీ ఇంత విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఎప్పుడు మేము చూడలేదు, ప్రభుత్వం మీద చూడలేదు. ఎవరిని ఇట్లా తలుపు తట్టినా మందలు ఇచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీని చిట్ట కూడా తిడుతున్నారు. విన్నారా? వాళ్ళు జవాబు చెప్పుకునే పరిస్థితి లేదంటుంటే ఇంకా ఓట్లేసి అడిగేది ఎక్కడిది వాళ్ళు? అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఈ జూబ్లీహిల్స్ లో ఖచ్చితంగా రూలింగ్ ఉన్నటువంటి పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఉన్నది. బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్లలో ఏం చేయలేదని చెప్తున్నారు కదా సార్. దానికి బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్లలో ఏం చేసిందా ఏం చేయలేదనేది తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలుసు. 22 నెలల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందో వచ్చి చెప్పమనండి. ఇక్కడ ఏం చేసింది 22 నెలల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చింది? మెజారిటీగా అజారుద్దీన్ ఇప్పుడు ఆయన దాదాపు 1,20,000 ఓట్లు మళ్లించే ప్రయత్నం జరిగేది. ఇవన్నీ కదే వాళ్ళకి ముఖం చెల్లక, కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు ఓటు అడగలేక, విన్నావా, లేక ఇప్పుడు అనేక రకాల జిమ్మిక్కులు చేస్తారు. ఒక మైనార్టీకి తీసుకుపోయి ఒక మంత్రి పదవి ఇచ్చి ఇవన్నీ జిమ్మిక్కులు ఎవ్వరు వినే పరిస్థితులు లేరండి. వాళ్ళకి ఇంకా అర్థమవుతుందో లేదో నాకు అర్థం కాదు. నేను చాలా ఎన్నికల్లో తిరిగిన పని చేసినాం కానీ స్పాంటేనియస్గా ఇవ్వాలా, వాలంటరీగా డిసైడ్ అయిపోతారు. మేము ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే
మీకు మాకేం చెప్పొద్దండి, మేము వేస్తాం, బీఆర్ఎస్కి వేస్తాం, మేము బీఆర్ఎస్కి వేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాము అని వాలంటరీగా 80% మంది చెప్తున్నారు. నేను చెప్తున్నా కదా, బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ ఉంటుంది. నేను చెప్తున్నా కదా, నేను అంకే అంటున్నా కదా, దాదాపు 50,000 60,000 మెజార్టీ వస్తుంది. మీరు అనుకుంటుండ్రు, చూడండి ఒకసారి డబ్బాలు ఇప్పినాక ఏముంటుందో. చాలా విపరీత మీరు మీరు తిరుగుతలేరా? ఒక్కసారి మీరు క్యాంపెయిన్ చేయండి. నేనైతే దాదాపు 400 మందికి ఫోన్ కాల్ చేసిన. 400 మందిలో 390 మంది స్వచ్ఛందంగా చెప్పిండ్రండి. విన్నారా? మేము ఆ పార్టీకి వేస్తామండి, మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం, మేము ఆల్రెడీ ఎప్పుడో నిర్ణయం అయిపోయింది, మేము అదే పార్టీకి వేస్తామని వాలంటీర్గా రోడ్డు మీద నిన్న ఇక్కడ పోతుంటే సైకిల్ మోటార్ ఆపితే అన్నా బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది అన్న, ఇక ఓ నువ్వు అని అంటుండ్రు. ఎవరికి పకడ్బందీగా నడుస్తుంది. ఇది ఒక ఫ్లో వస్తుంది. ఇంకా ఈ 2-3 రోజులలో నేను చెప్తున్నా కదా, ఇది ఒక బ్రహ్మాండంగా ప్రజలలో ఎందుకు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఇంత వ్యతిరేకత ప్రజలలో నాటకపోయింది. ఇది అంత ఈజీగా పోయేది కాదు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక చెంపపెట్టు అవుతుంది. ఇవాళ సానుభూతి కాదు, నువ్వు ఏడ ఎన్నికలు పెట్టినా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవదు. మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు మరి జూబ్లీహిల్స్ లో, వాళ్ళు ఎవరికి గెలిపించుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఒకసారి వాళ్ళను అడిగి తెలుసుకుందాం. అక్క మరి ఎవరిని గెలిపిస్తారు? సునీతమ్మ గారిని. ఎందుకు? ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ మీకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు కానీ కరెంట్ బిల్ కానీ అన్ని ఇచ్చింది కదా. మేమైతే బస్సు ఎక్కలేదన్న ఇప్పటివరకు. ఆ బస్సు ఏం పని ఉంటుంది బస్కి? డైలీ వెళ్ళడం, ఏదైనా అవసరం పడితేనే కదా బస్సు ఎక్కేది. ఎవరు పెట్టమన్నారు ఆ బస్సు? ఆ బస్సు ఎక్కుదామని వెళ్ళినా కూడా మొత్తం ఫ్రీ, మొత్తం రష్యే ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఎక్కలేదు. ఎక్కుదామని ట్రై చేసినా కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు. రూలింగ్ పార్టీ కాబట్టి ఆయన నవీన్ యాదవ్ ని గెలిపిస్తే ఏమైనా ఉంటుంది? బస్సులో కొట్లాడుకోవడం తప్ప బస్సులో సీట్ అయితే దొరకదు. అంతే. అంటే ఎంత మెజారిటీతో గెలిపిస్తారు మీరు మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీని? మొత్తం బీఆర్ఎస్కే వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఓటు. ఏమంటారు, డిపాజిట్ కూడా రాదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి. మంచిగా ఉంటుంది సునీతమ్మ. తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ ని గెలిపిస్తారు. బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది. సునీతమ్మ గారు మళ్ళీ మా గల్లీలోకి వస్తారు. మహిళా నాయకురాలనా? మహిళలందరూ కలిసి కట్టుకున్నారా ఎట్లా? లేదన్న, ఇంతవరకు మాకు గోపీనాథ్ అన్న ఎప్పుడు ఏ అవసరం ఉన్నా బస్సుకి వచ్చేది. ఇన్ని రోజుల నుంచి సునీతమ్మని ఎప్పుడు బయటకు తీసుకురాలేదు. కానీ ఆ దేవుడి దయ వల్ల, ఆ దేవుడి దానివల్ల ఆమె బయటకు వచ్చింది. ఇప్పుడు గోపీనాథ్ గారు కూడా మంచిగానే ఉండేదా మీ అందరితో? మంచిగానే ఉంటారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచే వచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా గెలిపిస్తామని. అమ్మగారు కూడా మంచిదే. తప్పకుండా మెజారిటీ ఇచ్చి గెలిపిస్తా అంటున్నారు. అంటే జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు ఏం చెప్తారు మీరు? మహిళలకు ఏం చెప్తారు? మహిళలు అయితే ఖచ్చితంగా 100కి 99% బీఆర్ఎస్కే సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్కే ఓటేస్తారు, పక్కగా ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ. ఇది మరి బోరబండలో జరుగుతున్నటువంటి పబ్లిక్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓటరు, మరి వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఇది పరిస్థితి. మరి చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరి ఓటమి పాలవుతారు, ఎవరు గెలుస్తారు. వెయిట్ అండ్ సీ. 14వ తారీఖు ఎవరు గెలిచి ఎమ్మెల్యే కాబోతున్నారో 1000 కళ్ళతో కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 4 కోట్ల మంది ప్రజలు చూస్తున్నారు. చూస్తూనే ఉండండి వైఆర్ టీవీ.